सर क्या कह रहे हैं? बैठ देखिए। तो है मुझे पता ही है, मगर इसी तरह मुस्लिम भी ये कह रहे, मैंने ये पूछना था। हाँ? कहाँ से शुरू करना है? 15 से। अच्छा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. زين للناس حب الصحوات. இன்னைக்கு புதுசாக சிலர் வந்திருக்கின்றார்கள். பேர் சொன்ன உடனே வந்துட்டீங்க. உங்களுக்கு ஒரு நீண்ட வாழ்க்கை மாஷா அல்லாஹ். زين للناس حب الصحوات, மக்களுக்கு அழகாக்கி காட்டப்பட்டுள்ளது சில வகை பிரியங்கள். எந்த வகையான பிரியங்கள்? பெண்கள், குழந்தைகள், பாதுகாக்கப்பட்ட கருவூலங்கள், தங்கம் வெள்ளியின் பிரியம், அழகிய குதிரைகள், அடையாளமிடப்பட்டவை, கால்நடைகள் மற்றும் விவசாயத்தின் மீது பிரியம் ஆகியவை அழகாக்கப்பட்டுள்ளன. ஜாலிக மத்தாவுல் ஹயாத் துன்யா, இது உலக வாழ்வின் சில நாட்களின் மகிழ்ச்சிக்குரிய பொருள்களாகும். வல்லாஹு இந்தஹு ஹுஸ்னுல் மாப், அல்லாஹ்விடமே மிகச்சிறந்த திரும்புமிடம் உள்ளது. குல் அவ் நபியுக்கும் பிஹைர் மின் ஜாலிக்கும், நீர் கூறுக, நான் உங்களுக்கு இதனை விட சிறந்த ஒன்றை அறிவிக்கட்டுமா? குல் அவ் நபியுக்கும், நான் உங்களுக்கு இதனை விட சிறந்த ஒன்றை அறிவிக்கட்டுமா? பிஹைர் மின் ஜாலிக்கும், இதனை விட சிறந்த ஒன்றை. லில்லஸீன தகவ் இன்த ரப்பிஹிம் ஜன்னாத்துன் தஜ்ரி மின் தஹத்தி அல் அன்ஹார், தக்வா உள்ளவர்களுக்கு தோட்டங்கள் உள்ளன. லில்லஸீன தகவ், யார் தக்வா மேற்கொண்டார்களோ அவர்களிடம். இந்த ரப்பிஹிம், அவர்களுடைய இறைவனிடம் தோட்டங்கள் உள்ளன. தஜ்ரி மின் தஹத்தி அல் அன்ஹார், அதன் கீழே ஆறுகள் ஓடுகின்றன. இங்கு அவர்களின் கீழ் என்பதன் பொருள் அவர்களுக்கு சொந்தமான, அவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளவை எனப்படும். அதுவே அரபி மொழி வழக்குக்கு கூறவிருக்கும் கருத்தாகும். அதுவன்றி தோட்டங்களுக்கு கீழ், மரங்களுக்கு கீழே ஆறுகள் ஓடுவதில்லை. அழகிய மரங்களுக்கு நடுவில் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஓடுகின்றார்கள் என்று பொருள் அடிப்படையில் அவ்வாறு கூறுவதுதான் சிறந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாகும். அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவை ஓடுகின்றன. ஹாலிதின் ஃபீஹா, அவர்கள் எப்போதும் அதிலே இருப்பர். ஃபீஹா, அந்த தோட்டங்களில். அஸ்வாஜும் முத்தஹரத்துன், தூய துணைகள் அவர்களுக்கு அங்கு உள்ளன. வர்துவானும் மினல்லாஹ், அவை அனைத்திலும் பெரியது அல்லாஹ்வின் திருப்தி. அதுவே எல்லாவற்றிலும் பெரியது. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்று கூறப்படுவதுண்டு. கடைசி, ஆனால் அது சிறியதல்ல. அதாவது ரிதுவானும் மில்லாஹி என்று அல்லாஹுடைய திருப்தி, அல்லாஹ்விடம் வந்துள்ள திருப்தி அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்று கூறியவாறு அந்த விஷயம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. வல்லாஹு பஷீரும் பில் இபாத், வல்லாஹு பசீரும் பில் இபாத், அல்லாஹ் தனது அடியார்களை கவனிப்பவனாவான், அதிகம் கவனம் வைத்துள்ளான். ஹதரத் மஸீமூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் சுபஹான மையரானி என்ற அந்த அதே கருத்து தான் இங்கும்.
அல்லதீன யக்கூலூன ரப்பனா இன்னனா ஆமன்னா, அல்லதீன அவர்கள், யக்கூலூன அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், ரப்பனா எங்களுடைய இறைவனே, இன்னனா நிச்சயமாக நாங்கள், ஆமன்னா ஈமான் கொள்கின்றோம், ஃபக்ஃபிர் லனா ஸுனூபனா எங்களை மன்னிப்பாயாக எங்களுடைய பாவங்களை, வக்கினா மேலும் எங்களை பாதுகாப்பாயாக, அஸாபன்னார் நெருப்பின் தண்டனையிலிருந்து. இங்கு நான் ரப்பனா என்று நீட்டினேன், இன்னனா ஆமன்னா என்று நீட்டினேன். ஆமன்னாவை நீட்டவில்லை. என்ன காரணம்? நீங்கள் கூறுங்கள். ஜாமியால படிக்கலை நீங்கள் இந்த முதலும். ஆமன்னாக்கு பிறகு அலிஃப் இல்லை, ஃபக்ஃபுல்லனால ஃபே வருகின்றது, ஃபேயிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது, அலிஃப் வரவில்லை. இலக்கணம் என்ன? அதனால் வந்தால் அலிஃபின் சப்தம் அல்லது வாவுடைய சப்தம் அல்லது ஏயுடைய சப்தம், இந்த 3 சவுண்டும் உயிர் எழுத்துக்களாகும். அரபியில் உருஃப இல்லத் என்று சொல்லப்படும். இங்கிலீஷில் உள்ள ஒவ்வால்ஸ் என்று கூறுகின்றமே அதே போன்றது அரபியில் உள்ள ஒவ்வால்ஸ் ஆகும். அலிஃபினுடைய சப்தம் ஆ, ஏயுடைய சப்தம் இ, வாவுடைய சப்தம் உ என்ற குரலே ஒன்றுள்ளது. இவற்றுக்கு பிறகு ஹம்சா வந்தால் அதன் விளைவாக இவை நீளமாகி விடுகின்றன. அந்நிலையில் ஹம்சாவின் குரலே முடிவடைகிறது. இதை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டதான் பின்வருமாறு வார்த்தை நீட்டி கூறி இரு எழுத்துக்களையும் தனித்தனியாக படிக்குமாறு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை நான் முதலிலேயே கூறியுள்ளேன். உங்களுக்கு நினைவிற்கான்னு பார்க்க தான் இப்போ நான் கேட்கிறேன். இதோடு இன்னொரு இலக்கண விதியையும் நான் கூறினேன். நசீம் சாப், நீங்கள் சொல்லுங்கள். நினைவில்லை. மிக நன்றாக குர்ஆன் ஓதுகின்றீர்கள், ஆனால் விதிமுறை ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க. நல்ல அடிப்படை சட்டமாகும். வேறு யாருக்காவது ஞாபகம் நினைவிருக்கிறதா? வேறு யாருக்காவது தெரியுமா? கைரில் மக்லூபி அலைஹிம் வலல்லாலீன் என்று ஏன் சொல்கிறீங்க? ஏன் அப்படி ஓதுறீங்க? லாலீன் லாலின். அலிஃபுக்கு பிறகு ஹம்சா வராத போதிலும் ஹர்ஃபு சாக்கின் வந்தனா, அதாவது சைலன்ஸ் எழுத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அலிஃபு நீளமாயிடும். இதுதான் வாவுக்கும் ஏய்க்கும் உள்ள விதியாகும். எனவே தான் குர்ஆன் கரீமில் எந்த ஆயத்தையாவது முடிக்கும்போது அங்கே நீட்டி முடிக்கின்றோம். கடைசி எழுத்தில் ஜேர் சபர் இருந்தனா அதை படிக்க மாட்டோம். அங்கே மத்தா இல்லாட்டியும் கூட, அங்கே நீட்டல் குறி இல்லாத போதிலும் கூட நாங்கள் நீட்டி அதை முடிக்கின்றோம். வலல்லாலீன் அதுமாதிரி ஆமீன் சொல்கிறது இதனால தான். ஆமீன் சொல்கிறது இதுக்காக தான். லாலீன் என்று அந்த சின்னதாக படிக்கிறதில்ல. அரபி பாட விதி இன்னொன்று என்னென்னா, ஒரு வாக்கியம் முடிவடைகிறதோ அதில் உள்ள கடைசி வார்த்தை, கடைசி எழுத்தினுடைய உயிர்குறிகளாகிய சேசபர்கள் உச்சரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, விடப்படுகின்றன. அவ்வாறு விடப்படும் போது தற்காலிகமாக ஒரு சுக்கூன், ஒரு அமைதி, ஒரு சைலன்ஸ் லெட்டர் அங்கே உருவாகிறது. தற்காலிகமாக அமைதி நிலையின் காரணத்தினால அந்த முன்னுள்ள அலிஃபு நீட்டப்படுகிறது. இன்னொன்று, ஒரு வார்த்தையில்
உள்ளே அலிஃபும் ஹம்சாவும் வந்தன்னா அல்லது வாவும் ஹம்சாவும் ஒன்றாக வந்தன்னா அது மிக ஒரு நீண்ட மத்தாவாக நீட்டல் குறியா ஆகிடுது. இது மத்தாவினுடைய அந்த நீட்டல் குறியினுடைய ஒரு நுட்பமான ஒரு வித்தியாசத்தை அந்த நிபுணர்கள் கூறுகின்றார்கள். அலிஃபுக்கு பிறகு வரக்கூடிய மத்தா மிகவும் நீளமானது. அலிஃபுக்கு பிறகு ஹம்சா வந்தால் அல்லது அதுவும் ஒரு வார்த்தையின் உள் வந்தால், இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் வரும் ஹம்சாவுடன் ஒப்பிட்டால் சற்று குறைவான மத்தாவை உடையது. இதற்கு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? வைதா கீல லஹும் ஆமினு கமா ஆமனன் நாசு, இதில் கமா என்று நீட்டப்படுகின்றது. பிறகு அன்னாஸ் வருகின்றது. அதில் அலிஃப் நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் அது ஹம்சாவாகும். கமா ஆமன என்று வருகின்றது. ஆமனுடைய அந்த அலிஃப் ஹம்சாவாகும். கமா ஆமனில் கமா நீட்டப்படுகின்றது. அலிஃபுக்கு பிறகு ஒரு அலிஃப் வந்தால் அதுவும் நீட்டப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். கமா ஆமன ஸஃபஹாவ், இதில் எந்த அளவுக்கு நீட்டப்படுதுன்னா அதனால் நம்ம மூச்சு விட்டு விடுகின்றோம். இங்கு ஒரே வார்த்தையான ஸஃபஹாவினுள்ள மத்தாவை நீட்ட வேண்டிய அனைத்து தகுதிகளும் ஒன்றிணைந்துள்ளன. என அவர்கள் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நாங்கள் இந்த முட்டாள்கள் ஈமான் கொள்வதை போன்று ஈமான் கொள்வதா என்று அவர்கள் அது பெருமையோடு மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார்கள். அஸ்ஸுஃபஹாவ் என்று அங்கு கூற வேண்டியிருக்கிறது. அங்கு மத்தா வரவேண்டிய அங்கே எழுதி இருந்தாலும் எழுதாவிட்டாலும் மத்தா வரவேண்டிய இடங்கள் விதிமுறையை நீங்கள் மனதில் வைத்து கொண்டால் பழக்கத்தில் தன்னாலே எங்கே மத்தா வருமோ அங்கே நீட்டி ஓதிவிடுவோம். அது பழக்கத்தில் வந்துவிடும். எங்கு குறைக்க வேண்டுமோ அங்கு குறைத்து ஓதிவிடலாம். அதற்கு பிறகு ஏயுடைய முறை, ஏயுடைய மத்தா அலிஃபின் மத்தாவை விட கொஞ்சம் குறைவானது. வாவின் மத்தா மற்ற மூணை விட குறைவு. இதன் காரணம் வாவ் அலிஃபிலிருந்து வேறுபட்டது. ஏயும் அலிஃபும் அதிகம் இணக்கமானதாக இருக்கிறது. வாவின் குரல் பேஷை ஒத்திருக்கின்றது. ஊவை அதாவது சபர் சேரிலிருந்து அது தனித்திருக்கிறது. சபருக்கான அந்த பிரதி சொல் எது? ஹரஃப் எழுத்தில் சபரை காட்டக்கூடிய ஒரு சொல் சபரை அவன் நீட்டும் போது அலிஃப் ஆகிவிடுகின்றது. அதே மாதிரி சபருக்கு ஈடான எழுத்து அலிஃப் ஆகும். ஜேருக்கான ஈடான எழுத்து என்னது? அது ஏ. பேஷுக்கான ஈடான எழுத்து வாவ். இந்த ஆறும் சபர் சேர் பேஷ் அலிஃப் ஏ வாவ், அந்த ஆறும் அரபியில் உயிர் எழுத்துக்களாகும். சில எழுத்துக்களாகவும் சில குறிகளாகவும் கூறப்படுகின்றன. இதை புரிந்தால் சிறிது சிறிதாக திலாவத்து நன்றாகிவிடும். சரியாக சில வேளையில் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது. சில வேளையில் தெரிந்த அனைத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய கடமை வேறு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. அதுக்கு முழுமையாக செய்வதற்கு மனிதன் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. இப்போ நான் எங்கே விட்டுருந்தேன்? ரப்பனா இன்னனா ஆம்பன்னா. ஒரு நிமிஷம். மாவு படித்து முடிச்சாச்சா? படித்தாச்சு. அஸ்வாஜும் தஹரத்தும் அதுவும் கூட முடிஞ்சது. யக்கூலு ரப்பனா இன்னனா ஆமன்னா, இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ரப்பனா எங்களுடைய இறைவா,
இன்னனா நிச்சயமாக நாங்கள் ஆமன்னா நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம். ஃபஃபில்லனா எங்களை ஆகவே எங்களை மன்னிப்பாயாக, சுனூபனா எங்கள் பாவங்களே. ஃபஃபிர் என்பது அதனுடைய பொருள் என்ன? அது கட்டளை சொல், அது அமர் என்று சொல்லப்படும். ஒரு வேண்டுகோளுக்காகவும் அமர் என்ற சொல் வருகின்றது, பயன்படுகின்றது. ஃபஃபில்லனா சுனூபனா என்பதற்கு என்ன பொருள்? இதுக்கு என்ன பொருள்? ஃபஃபில்லனா சுனூபனா எங்களுடைய பாவங்களை. கஃபரா என்பதனுடைய பொருள் என்ன? மறைத்தல். இதனை மனதில் கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் ஒரு மனிதனிடம் ஒரு விஷயம் நடந்து விட்டதோ பிறகு அதை திரும்ப அவர் மீட்ட முடியாது. செய்தது தான். இறைவன் உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை அவ்வாறு தான் படைத்திருக்கிறான். எது ஒன்று வெளிவந்ததோ அது வந்தது தான், அது நடந்து முடிந்ததுதான். அதற்கு பிறகு 2 அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. அவருடைய திரையை இறைவன் உயர்த்தி விடுகிறான். பிறகு அவரது தவறுகள் இவ்வுலகில், சில வேளைகளில் அவ்வுலகில், மறு உலகில் இந்த அமைப்பின்படி உள்ளிருந்து வெளியே வந்து விடுகின்றன. அவருடைய தோள்கள் பேசும், அவருடைய கை கால்கள் பேசும், அவரது முழு விவரங்களும் முற்றிலும் வெளிப்பட்டுவிடும். அவரது வரலாறு திருப்பப்படும். இன்னொரு அமைப்பு மஃபிரத்தின் அமைப்பு. இதில் திரையிடுதல் என்று பொருளாகும். இதில் 2 அம்சங்கள் உள்ளன. ஒன்று சத்தாரி, அதாவது பலகீனங்கள் உள்ளன, ஆனால் இறைவன் அதை மறைத்து விட்டான். இன்னொன்று மண்ணுக்கு கீழ் புதைத்து விடுதல். இது கஃபர் ஆகும். இதில் பாவம் அழிவதுடன் நற்செயலும் அதிலிருந்து வெளிப்படுகின்றது. எவ்வாறு முட்டை புதைத்து வைக்கும் போது அதனுடைய மாற்றம் ஏற்பட்டு அது ஒரு வேறு உருவம் அதிலிருந்து உருவாகிறதோ அதே போன்று அதன் வயிற்றிலிருந்து இன்னொன்று புறப்படுகிறது. அசுத்தமானவற்றை புதைக்கப்பட்ட பிறகு அது ஒரு புதிய வடிவத்தை பெறுகின்றது. அதன் இருப்பே அழிந்து விடுவதில்லை, ஆனால் அதன் வடிவத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. அந்த மாற்றம் இறை அருளால் மிக தூய மாற்றமாகும். இது வியப்புக்குரிய மாற்றமாகும். ஆக கஃப்ரத்தின் பொருள் வெறும் மன்னிப்பை பெறுதல் மட்டுமன்று, மிகவும் வியப்புக்குரிய மாற்றங்களை அது ஏற்படுத்துகிறது. கஃபர என்பதன் பொருள் வெறும் மன்னித்தான் அல்லது தண்டனை தரவில்லை என்பது பொருள் அல்ல, மாறாக மிகவும் உறுதியானதாகும். கஃபராவுக்கு ஹதரத் மஸீமூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் வழங்கிய பொருள் அது ஒரு இர்ஃபானின் கடலாகும், இறை ஞானத்தின் கடலாகும். அது ஹதரத் மஸீமூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் வார்த்தைகளின் ஒளியில் நீங்கள் சிந்தனை செய்யுங்கள். அதனால் மிக மகத்தான பொருள்கள் அடங்கியுள்ளன. தர்ஜுமாக்காக நாம் மன்னிப்பாயாக என்று தான் பொருள் கொடுக்கின்றோம் ஃபஃபிலனாவுக்கு. ஆனால் கஃபராவில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் இந்த மன்னிப்பாயாக என்ற வார்த்தையில் இல்லை. மன்னிப்பு என்பது மிகவும் பலகீனமானது. மற்ற மொழிகளிலும் இந்த பலகீனமான ஒரு பொருள்தான் உள்ளது. தர்ஜுமாவை மட்டும் படிப்பவர்களுக்கு தாம் படித்தது என்ன என்று புரியாது. இது என்ன ஆழ்ந்த பொருள்கள் உள்ளன என்று தெரியாது. ஃபக்ஃபிலனா ஸுனூபனா வகினா அஸாபன்னார், மேலும் நம்மை நெருப்பின் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பாயாக. அஸ்ஸாபிரீன, பொறுமை, ஒசாதிகீன, ஒல் கானிதீன, ஒல் முன்ஃபிகீன. சாபிரீன் யார்? பொறுமை செய்பவர்கள். ஒசாதிகீன, உண்மையாளர்கள். ஒல் கானிதீன, கட்டுப்பட்டவர்கள். ஒல் முன்ஃபிகீன, இறைவழியில் செலவு செய்பவர்கள். ஒல் முஸ்தக்ஃபீரின பில் அஸ்ஹார், அதிகாலை வேளையில் இறைவனிடம் மன்னிப்பை கேட்பவர்கள். இவர்கள் யார்? யாரை குறித்து இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது? அதிகாலை வேளையில் மன்னிப்பை கேட்பவர்கள் சொல்லுங்க.
லதீன தக்கோ இந்த ரப்பிஹும் என்ற அந்த லீக்கு பின்பற்றி எல்லாம் வருகின்றன. அதாவது இது மன்சூபா வந்திருந்ததுன்னா சாபிரூன் சாதிகூன் என்று வந்திருக்கும். எனவே இதில் நான் பின்னாடி பார்க்கும்போது லதீன தக்கோ இந்த ரப்பிஹும் என்று வருகின்றது. யார் அல்லாஹ்வுக்காக தக்வாவை மேற்கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அவனுடைய ரப்புடைய இடத்தில் ஜன்னத்துகள் உள்ளன, தோட்டங்கள் உள்ளன. அவர்கள் யார்? அவர்களை இரண்டாவது முறையாக இவ்வாறு அறிமுகம் செய்யப்படுகின்றது. அவர்கள் அல்லதீன யக்கூலூன ரப்பனா இன்னனா மன்னா. அந்த மக்கள் கூறுவார்கள், ஏ அல்லாஹ், எங்களிடம் நடந்து முடிந்தவற்றை மன்னிப்பாயாக என்று கேட்கின்றனர். அம்மக்களே பொறுமையாளர்கள், உண்மையாளர்கள், கட்டுப்பட்டவர்கள், இறை வழியில் செலவு செய்பவர்கள், சுபு வேளையில், அதிகாலை வேளையில் மன்னிப்பு தேடுபவர்கள். அதிகாலையில் மன்னிப்பு கேட்பார்கள் என்றால் என்ன? நாள் முழுவதும் தான் கேட்கின்றார்கள், இரவிலையும் கேட்கின்றார்கள். சஹர் அது எந்த நேரம்? தஹஜ்ஜத் எதுக்கு சஹர் சொல்லப்படும்? அது சில நேரத்தில் மனுஷன் லேட்டாக படுக்கிற, லேட்டாக எழுந்திருக்கிறாங்க. எனவே இதுக்கு என்ன பொருள்? இதற்கு அதிகாலையில் மன்னிப்பு கேட்பார்கள் என்றால், தர்ஜுமா படித்துவிட்டு சிறிது மூளையில் அதை ரிஜிஸ்டர் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் அதை பதிவு செய்யாவிட்டால், நான் வெறும் கிளிப்பிள்ளை போன்று படித்தேன், அதனால் உங்களுக்கு எந்த தூது செய்தியும் தரவில்லை என்று பொருள் வரும். இங்கு அஸ்ஹார் அதிகாலை பற்றி, சஹர் நேரத்தை பற்றி ஏன் கூறப்படுகிறது? இப்போ உலமாய கிராம் சொல்ல வேண்டிய முறை சொல்லுங்க, கணியத்திற்குரிய உலமாக்கள். கமர் சாப் சொல்லுங்கள். பல வகையான பாவங்கள் இரவில் வெளிப்படுகின்றன. முதல் பொருள் தான் முதல் மக்ஃபிரத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டது விஷயம்னால், இரவின் இருட்டில் பல பாவங்கள் வெளிப்படுகின்றன. மக்ஃபிரத்துடைய ஒரு பொருள் என்னவென்றால், மக்ஃபிரத் எல்லாமே ஒரே பொருள். அதாவது ஒன்றை மறைத்தல், ஒன்றை மூடிவிடுதல். சில வேளைகளில் ஒரு பொருளை திரையிட்டு விட்ட பிறகு அதன் விளைவால் பாவம் செய்ய காரணமாகி விடுகின்றது. திரை பாவத்திற்கு துணிச்சலை தந்து விடுகின்றது. இரவினை அனைத்தையும் மூடும் திரையாக இறைவன் ஆக்கியுள்ளான். தனித்து விடப்பட்ட உணர்வில் தம்மை எவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை என்ற துணிச்சல் பல அந்தரங்க தவறுகள் விழித்து கொண்டிருக்கலாம். பகலில் எல்லாம் வெளிச்சமாகும் போது அவர்கள் யோசிக்கின்றார்கள், இரவில் நாம் தனியாக இருந்தோம், மறைந்திருந்தோம், அவ்வேளையில் நம்முடைய தகுதிகள் எப்படி இருந்தன. இந்நிலையில் தமது மறைவான நிலையை அவர்கள் தாம் மற்றவர்களிட மிக நன்றாக அறிந்திருக்கின்றார்கள். அவற்றின் மீது சிந்தனை செலுத்தியவாறு இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்கின்றார்கள். மாறாக இதன் பொருள், அவர்கள் காலையில் மட்டும் மன்னிப்பு கேட்கின்றார்கள், பிறகு நாள் முழுவதும் ஓய்வாக இருந்து விடுகின்றார்கள் என்பதன்று. ஷஹிதல்லாஹு அன்னஹு லா இலாஹ இல்லாஹு. அல்லாஹ் சாட்சி அளிக்கின்றான், அவன் அன்னஹு அவனை தவிர எந்த வணக்கத்துக்குரியவனும் இல்லை என்று. வல் மலாய்கத்து மலக்குகளும் இதை சாட்சி அளிக்கின்றனர். வ ஊலுல் எல்மி எல்முடையவர்களும் அறிவுள்ளவர்களும் காயிமம் பில் கிஸ்த் நீதியில் நிலை நின்றவர்களாக. இங்கு காயிமம் பெல் கிஸ்துடைய அந்த பிரதி பெயர் சொல் யாரை குறிக்கிறது? நீதியில் நிலை நின்றவாறு சாட்சி சொல்வோர் யார்? அவர்கள் எல்லாருமா அல்லது அதில் அவர்கள் ஒருத்தரா? ஷஹிதல்லாஹு அன்னஹு லா இலாஹ இல்லாஹு அன்ன வல் மலாய்கத்து அல்லாதான். காயிமீன என்று இங்கே சொல்லவில்லை, நீதியில் நிலை நிற்பவர்கள் என்று வரவில்லை. காயிமம் பில் கிஸ்த் ஒருமையில் வந்துள்ளது.
ஆக உண்மையான சாட்சி அல்லாஹ்வுடையது. மற்றவர்கள் அவனை பின்தொடர்பவர்கள், அவர்கள் நீதியில் அவனை பின்தொடர்கின்றார்கள். சிலர் அந்த குறிகளை இடக்கூடியவர்கள் ஊலில் எல்மி காய்மம் பில்கிஸ்த் என்பது முழுக்க ஒரே வாக்கியம் என்று ஆக்குகின்றார்கள். ஆனால் ஷஹித் அல்லாஹு அன்னஹு லா இலாஹ இல்லாஹுக்கு பிறகு கமா, பிறகு காய்மம் பில்கிஸ்துக்கு ஷஹித் அல்லாஹு அன்னஹு லா இலாஹ இல்லாஹு பிறகு கமா, பிறகு காய்மம் பில்கிஸ்து. அதற்கு முன்னால் ஒரு கமா வந்தால் வாக்கியம் தெளிவாக விளங்கியிருக்கும். ஷஹித் அல்லாஹ் அன்னஹு லா இலாஹ இல்லாஹு பிறகு கமா, பிறகு காய்மம் பில்கிஸ்துக்கு என்று வந்திருந்தால் அந்த வாக்கியம் தெளிவாக விளங்கியிருக்கும். ஆனால் சிலர் காய்மம் என்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் நீதியில் நிலை நின்றவர்களாக என்று பொருள் தருகின்றார்கள். இவ்வாறு மற்றவர்களையும் அதில் சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். என்னுடைய கருத்தில் அதற்கு அவசியம் இல்லை. காய்மம் என்ற வினைச்சொல் அது இறைவனுக்காகவே வெளிப்படுகிறது. காய்மம் பில்கிஸ்த் யதார்த்தம் என்னவென்றால் அவனது சாட்சிகளில் இருந்தே மற்ற அனைத்து சாட்சிகளும் புறப்படுகின்றன. இறைவன் சாட்சி இல்லை என்றால் மற்ற எந்த சாட்சிகளுக்கும் எந்த பொருளும் இல்லை. எனவே அல்லாஹ் தஆலா காய்மம் பில்கிஸ்த் என்று கூறி இறைவன் ஆலிமுல் கைபு மறைவானவற்றை அறிபவன் ஆகிய, அதாவது மறைவானவற்றை அறிந்தவன் ஆகிய நான் நீதியுடன் சாட்சி கூறுகின்றேன். அதனை விட பெரிய சாட்சி எதுவும் இருக்க முடியாது. அவர்கள் இறைவனிடம் கேட்டு அதனை பின்பற்றி இறைவனுடைய சாட்சியை கேட்டு அதனை தொடர்ந்து மற்றவர்களும் சாட்சி தருகின்றார்கள். அவர்களில் மலக்களும் உள்ளனர், இறைவனின் தூய மூமின் நல்லடியார்களும் உள்ளனர். குல் அவ் நபியுக்கும் மின் கைரும் சாலிக்கும். இதுதான் வரணுமா? நம்ம எங்க வந்துட்டோம்? இன்ன தீன இந்தல்லாஹில் இஸ்லாம். கண்டிப்பாக மார்க்கம் எனில் இறைவனுடைய பார்வையில் இஸ்லாம் தான். ஒமஹ்தலஃப் அல்லஸீன ஊத்துல் கிதாப, வேதம் வழங்கப்பட்டவர்கள் முரண்படவில்லை. இல்லா மின் மா ஜாஹுமுல் இல்ம பக்யன் பைனஹும், ஆனால் பக்யன் பைனஹும், ஆனால் இல்மு வந்த பிறகு பக்யன் பைனஹும், ஒருவர் மற்றவரிடம் பொறாமை கொண்டவர், ஒருவர் இன்னொருடன் முரண்பட்டனர். அரபியில் எல்மு வந்துவிட்டது என்பது முதலிலும் கட்டுப்படாமை காட்டினர் என்பது பிறகும் வந்துள்ளது. உருதுவில் அப்படியே கூறினால் பொருள் மாறிவிடும். ஆனால் பக்யம் பயணம் என்பது பிறகு வருகின்றது. அது உருதுவில் அப்படி சொன்னால் பொருள் மாறிவிடும். நிச்சயமாக தீன் அல்லாஹ்வுக்குரியது. மக்தலஹும் மின் பாதி மா ஜாஹுமுல் இல்ம பக்யம் பைனஹும், அவர்கள் தங்களிடம் பொறாமை கொண்டவர், இல்மு வந்த பிறகு அவர்கள் முரண்பட்டார்கள் என்று வருகின்றது. அதற்கு பிறகு அவர்களிடத்தில் இல்மு வந்தது. இல்மு வந்த பிறகு பக்யம் பைனஹும் புரிந்து கொள்வார்கள். அசல் பொருள் இதுக்கு என்னன்னா, அவர்களின் இந்த பிரிவினைக்கு காரணமே அவர்களுக்கிடையில் உள்ள பகைமைதான். இல்மு வந்த பிறகு உள்ளம் கோணலாகிவிட்டதனால் ஒருவருக்கொருவர் தமக்குள் பொறாமை கொண்டு விட்டனர். பிறகு அதன் உண்மையான நோக்கங்களிலிருந்து விலகிவிட்டனர். பெரும்பாலான மௌலிமார்களின் முரண்பாடுகள் விவாதங்கள் எல்லாம் நடக்கின்றன. பிறகு அவர்கள் தனித்தனி கூட்டங்களாக ஆரம்பிக்கின்றனர். அவர்களின் மனதின் நிலைகளை எத்தனை தெளிவாக வியக்கத்தக்க முறையில் விளக்கியுள்ளது. எந்த வேதத்திலும் எனது அறிவின்படி இந்த ஒளி இல்லை. ஒவ்வொரு முரண்படுபவரும் முதலில் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவை பெற்றுவிடுகின்றார். பிறகு அவரினுள் பொறாமை, கட்டுப்படாமை, விரோதம் போன்றவை உருவாகின்றன. பிறகு அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வார்த்தையை தமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பொருள் கொடுத்து மற்றவர்களின் மீது வெற்றியை வாய்ப்பை பெறும் பொருட்டு அனைத்து நேர்மையான நோக்கங்களையும் விட்டுவிடுகின்றனர். இவ்வாறு பிரிவினை உருவாகிறது.
ஒருபுறம் நீங்கள் படித்தீர்கள் ஊலுல் எல்மி காயிமம் பெல் கிஸ்தி, ஒரு வகை இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்முடையவர்கள், அவர்கள் இறை விருப்பத்தை பின்பற்றியவாறு நீதியில் நிலைத்து நிற்கின்றார்கள். ஒரு வகை இல்முடையவர்கள் இருக்கின்றார்கள், அறிவுள்ளவர்கள், அவர்களிடம் அறிவு வந்தது, இல்மு வந்தது, இருந்தும் பயன்பெறவில்லை, மாறாக இல்மை புரட்ட முயற்சி செய்தார்கள். இவர்களே தமது உட்புறமான மனக்குழப்பங்கள், ஒருவர் மற்றவருக்கிடையில் உள்ள பொறாமையினால் ஹிதாயத்திலிருந்து விலகி இருக்கின்றார்கள். ஒமை யக்ஃபுர் பி ஆயாத்தில்லாஹி ஃபஇன்னல்லாஹ் ஸரீஉல் ஹிசாப், எவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய அடையாளங்களை பொய்ப்பித்தார்களோ அதனை மறுத்தார்களோ அவர்களுக்கு கணக்கு தீர்ப்பதில் அல்லாஹ் விரைவானவனாவான். லா இலாஹ இல்லாஹுல் அஸீஸுல் ஹக்கீம் அதை விடப்பட்டுச்சா? அவனை தவிர வேறு இறைவனில் இல்லை, அவனே வெற்றியுடைய சான்றோனும் நுட்ப ஞானம் உள்ளவனும் ஆவான். இந்த ஆயத்தின் தொடக்கமும் முடிவும் தௌஹீதுடைய அசாதாரணமான ஒரு தனித்தன்மையை எடுத்து கூறுகின்றன. எனவே காயிமம் என்று கூறிய வேளையில் மற்றவர்களை காயிமம் என்று கூறியிருந்து கூட மற்றவருடைய பேச்சு வந்த போதிலும் இந்த விஷயத்தில் அவர்களை சேர்க்காமல் விடப்பட்டுள்ளது. முதலில் அல்லாவே, கடைசியிலும் அல்லாவே, நடுவில் உள்ளவர்கள் அவனுடைய சாட்சி மட்டுமே ஒரு அர்த்தமுடையது. நடுவில் உள்ளவர்கள் படைப்பினங்களாகவும் ஆரம்பம் முடிவும் அல்லாஹ்விடமே உள்ளது, அவனது தௌஹீதிடமே உள்ளது. இப்பொருள் அவனின் இதுவே அதன் பொருளாகும். ஃபைன் ஹாஜூக ஃபகுல் அஸ்லம்து வஜ்ஹ லில்லாஹி ஃபம்னித்தபானி. அவர்கள் உம்மிடம் வாக்குவாதம் செய்தால் கூறுக, நான் எனது விருப்பத்தை முற்றிலும் அல்லாஹ்வின் விருப்பத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டேன். அஸ்லம்து வஜ்ஹ லில்லாஹி, அல்லாஹ்வுக்காக நான் என் முகத்தை ஆக்கிவிட்டேன். வஜ்ஹா என்பதற்கு ஒரு பொருள் முகம், இன்னொரு பொருள் திருப்தி. குர்ஆன் கரீமில் எவ்வாறு இருந்த போதிலும் திருப்தி என்ற பொருளில் வஜ்ஹா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஐனமா தவல்லு ஃபஸம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ், இறைவனுடைய விருப்பத்தை தேடியவாறு இபாதத் செய்வீர்கள் என்றால், பிறகு நீங்கள் காபா இல்லத்தை நோக்கி நிற்கவில்லை எனில் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்கள் இறைவனை விட்டு விலகி விடுவோமோ என்று கவலைப்பட வேண்டாம். ஐனமா தவல்லு, எங்கும் முகத்தை திருப்புங்கள். காபா இல்லத்தை நோக்கி டைரக்ஷன் கட்டாய சூழ்நிலையினால் அறிய முடியாத நிலையில் அசல் நோக்கும் அல்லாஹ்வின் திருப்தியாகும். அது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும் கிடைக்கும். இங்கு கூட தனது முகத்தை திருப்தி என்ற பொருளில் பயன்படுத்தி உள்ளான். இங்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேச்சு நடக்கிறது. ஃபைன் ஹாஜூக ஃபகுல் அஸ்லம்து வஜ்ஹ லில்லாஹி, அவர்கள் உம்மிடம் வாக்குவாதம் செய்தால் கூறுங்கள், நான் எனது விருப்பத்தை அல்லாஹ்வுக்காக களப்பற்றதாக்கிவிட்டேன். ஒமனித்தபான், எவர்கள் என்னை பின்பற்றினார்களோ அவர்களும் அவ்வாறே செய்துள்ளனர். இக்கருத்தை இறைவன் முன்னரே கூறிவிட்டான். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை முன்னிறுத்தி கூறி எஞ்சுள்ள அனைவரையும் பின்னால் ஆக்கியுள்ளான். முதல் சாட்சி அல்லாஹ்வுடையது அசல். அதற்கு அடுத்து ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான் அவ்வாறு சாட்சி சொல்வதற்கு பிறந்தவர்கள். எனவே அவர்கள் தமது விருப்பத்தை இறை விருப்பத்திற்கு ஏற்றதாக ஆக்கினார்கள். மற்றவர்கள் அவரை பார்த்து தம்மை அவ்வாறு செய்தனர். வமனித்தபான், அவர்கள் என்னை பின்பற்றினர். வகுல் லஸீன ஊத்துல் கிதாப வல் உம்மீன அஸ்லம்தும், பிறகு நீர் கேளும். குல் என்றால் கூறுவீராக. மொழியாக்கும் போது சில இடங்களில் கூறுவீராக என்பதற்கு பதில் உருதுவில் தர்ஜுமா செய்யும்போது கேட்பீராக என்று மொழிபெயர்க்க வேண்டியிருக்கிறது. குல்லில்லதீன ஊத்துல் கிதாப, நீர் கூறுங்கள், எவர்களுக்கு வேதம் தரப்பட்டதோ அவர்களிடம், ஒல் உம்மீன கல்லாதவர்களிடமும், அஸ்லம்தும், என்ன உங்களை இறைவன் முன் அர்ப்பணித்து விட்டீர்களா? இறை திருப்திக்கு முன்னால் நீங்கள் அர்ப்பணித்து விட்டீர்களா? வைன் அஸ்லமு ஃபக்திததோ, அவர்கள் தமது நஃப்ஸை அவர்கள் இறைவன் முன் அர்ப்பணித்து விட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் பிறகு ஹிதாயத் பெற்றுவிட்டார்கள், நேர்வழியை பெற்றுவிட்டார்கள். இங்கு இஸ்லாம் ஆகிவிட்டீர்களா என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் கருத்து
கட்டுப்படுதல் கீழ்ப்படிதல் குறித்து இங்கு அதை பற்றி தான் இங்கு பேசப்படுகின்றது. எனவே அந்த பரந்த பொருளை தருவதே சிறந்தது. இல்லை என்றால் அவர்கள் நாம் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டோம் என்று கூறுவதனால் மட்டும் ஹிதாயத் பெற்றதாக ஃபத்வா தந்துவிட முடியாது. குர்ஆன் கரீம் இன்னொரு இடத்தில் அவ்வாறு சொல்வதை ரத்து செய்துள்ளது, மறுத்திருக்கின்றது. அது கூறுகிறது, உங்கள் உள்ளங்களில் ஈமானை தொழியும் நான் பார்க்கவில்லை, இருந்தும் கூட ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினான், அவர்களை முஸ்லிம் அல்லாதவர் என்று கூறாதீர்கள். எனவே நீங்கள் ஈமான் கொண்டோம் என்று கூறாதீர்கள், நீங்கள் கூறுங்கள் அஸ்லம்னா என்று கூறுங்கள். அதாவது அஸ்லாம் ஆகும். இது பொருள் என்னவென்றால் அவர்கள் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டதால் தான் அவர்களுக்கு இங்கு இஸ்லாம் ஆகிவிட்டால் தான் அவர்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைத்துவிட்டதே. மாறாக அவர்கள் ஹிதாயத்திலிருந்து விலகியவர்களாக சுட்டி காட்டியவாறு இஸ்லாம் என்ற வார்த்தையும் அவர்களுக்காக கூறியுள்ளது. எனவே அவர்கள் இஸ்லாம் என்ற சொல்லை அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நாங்கள் அஸ்லமோ, நாங்கள் இஸ்லாம் ஆகிவிட்டோம், நல்லவர்களாகிவிட்டோம் என்று கூறுங்கள் என்பதன்று. பொருள் என்னவென்றால், நீங்கள் கேளுங்கள் அவர்களிடம், நீங்கள் இறைவனுக்கு முன் உங்களை அர்ப்பணித்து விட்டீர்களா? உங்கள் திருப்தியை இறை திருப்திக்கு கீழ் கொண்டு வந்து விட்டீர்களா? நீங்கள் அவ்வாறு நிஜமாகவே செய்து விட்டீர்கள் என்றால் ஃபக்தி ததவ், பிறகு அவர்கள் ஹிதாயத்தை பெற்றுவிட்டார்கள். ஃபைன் தவல்லவ் ஃபைன் நமா அலைக்குல் பலாக், அவர்கள் முதுகின் பக்கம் திரும்பிவிட்டால் மீது தூதை எட்ட வைப்பது மட்டுமே வேலையாகும். அதை விட உமக்கு அதிக வேலை இல்லை. வல்லாஹு பஸீரும் பில் இபாத், அல்லாஹ் தனது அடியார்களை உற்று கவனிப்பவனாவான். தனது அடியார்களை நன்கு பார்ப்போன் என்று பொருள். இன்னல்லதீன யக்ஃபுரூன பி ஆயாத்தில்லாஹி வ யக்துலூன நபிய்யின பிகைரி ஹக், இன்னல்லதீன யக்ஃபுரூன பி ஆயாத்தில்லாஹி, எவர்கள் அல்லாஹ்வின் ஆயத்துகளை, அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை மறுக்கின்றார்களோ, வ யக்துலூன பிகைரி ஹக்கின், மேலும் நபிமார்களை நியாயமின்றி கொலை செய்கின்றார்களோ, வ யக்துலூன அல்லதீன யாம்ரூன பில் கிஸ்தி மினன் நாஸ், அவர்கள் எவர்கள் மக்களுக்கு நீதியை குறித்த போதனை செய்கின்றார்களோ அவர்களையும் கொலை செய்கின்றார்கள். ஓ பஷீர்ஹும் பிஅஸாபின் அலீம், அவர்களுக்கு வேதனை அளிக்கும் தண்டனையை குறித்து நற்செய்தி கூறுவீராக. இன்னல்லதீன யக்ஃபுரூன பி ஆயாத்தில்லாஹி வ யக்துலூன நபிய்யின, இதை பற்றி கேள்வி வருகின்றது. எத்தனை நபிமார்கள் நம்முடைய அறிவின்படி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற கேள்வி வருகின்றது. மிக குறைந்த அளவிலேயே வரலாற்று ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. அவர்கள் வரலாற்று ஆதாரத்தின்படி அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் அல்லது கொலை செய்யப்பட்டிருக்க சாத்தியம் உண்டு என்பதற்கு எந்த அளவுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் என்றால் அதை பற்றி நான் ஆய்வு செய்ய கூறியிருக்கின்றேன். ஹதரத் யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? நிஜமாகவே கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்களா அல்லது வேறு ஏதாவது முடிவு அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதா? ஒரு போதிய சுவையான ஆய்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் தெளிவாகவே நபிமார்கள் கொலைதான் செய்யப்பட்டார்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் மிக அரிதாகவே தென்படுகின்றது. எனவே கேள்வி என்னவென்றால், திருக்குர்ஆனுடைய அல்ஹம்துலில்லாஹ் யர்ஹமக்குமுல்லாஹ் கடைசி ஜவாப் பதில் யஹ்திக்குமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹ் பாலக்கும். இந்த தும்மல் தொடர்ந்து வருகின்றது. முதல் ஒரு தடவை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா பிறகு அது முதல்ல நல்லா தான் இருந்துச்சு, இப்போ பேச ஆரம்பிச்ச பிறகு தான் இது வருகின்றது. சூடான பொருள் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க. யக்துலூன நபிய்யின பிகைரில் ஹக் என்பதற்கு இதுக்கு என்ன பொருள்? ஹதரத் முஸ்லிம் மவ்தூத் அவர்களும் கூட சில இடங்களில் தஃப்சீரில், அவங்களுடைய தஃப்சீர்களில் இந்த விஷயத்தில் கூறியிருக்கின்றார்கள். கத்தல் என்பது
உடல் ரீதியான கொலை அல்ல, மாறாக அவர்களின் போதனைகளை கொலை செய்வது. மேலும் அவர்கள் இறைவன்மரமிருந்து ஒரு ஜமாத்தை நிலைநாட்டியுள்ளார்கள், அதனை எதிர்ப்பதும் நபிமார்களை கொல்லுதலாகும். இந்த கோணத்தில் கத்தல் என்பதன் பொருள் நீங்கள் கடும் எதிர்ப்பு செய்தீர்கள் நபிமார்களின் தூதிற்கு, அதாவது அவர்களின் போதனையை வேறறுக்க முயற்சி செய்தீர்கள். உண்மையில் ஒரு நபியின் இருப்பு தமது போதனையுடனேயே வடிவம் பெறுகிறது. தூதி செய்தி இல்லை என்றால் நபியும் முடிந்து விட்டார். இந்த மக்கள் நபிமார்களுடைய போதனையை அழித்துவிட விரும்புகின்றார்கள். ஏனென்றால் நபிமார்களின் போதனையை அழித்துவிட விரும்புகின்றார்கள், இந்த கோணத்தில் தான் அழித்துவிட விரும்புகின்றார்கள். சரி, இன்னொரு கொலை வருகின்றது. அதில் நிஜமான யதார்த்தமான கொலையும் கூட அடங்கும். வயக்தூரூன் அல்லதீன வயாமுரூன பில் கிஸ்தி, அவருடைய போதனைகளை தரக்கூடிய நீதிமான்கள் எழும்போது அவர்களையும் நீங்கள் தகாத முறையில் கொலை செய்கின்றீர்கள். அவர்களுக்கு வேதனைக்கும் தண்டனை குறித்த நற்செய்தி தருவீராக. நற்செய்தி என்பது இங்கு இரு பொருளில் வந்துள்ளது. இப்போ தும்மல் வருகிறது, கொஞ்சம் வெயிலில் நின்னா கூட இது போயிருந்து சில நேரங்களில். இங்கே அந்த மாதிரி வெளிச்சம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. பேசும்போது அது அப்படியே மறைஞ்சிருது அந்த தும்மல். உலாய்க் அல்லதீன் ஹபிதத் அமாலஹும் ஃபித் துன்யா வல் ஆஹிரா, இம்மக்களின் செயல்களே இவ்வுலகிலும் ஆகிரத்திலும் மறுவுலகிலும் அழிந்துவிட்டன. ஒமாலஹும் மின் நாசிரீன், அவர்களுக்கு எந்த உதவி செய்வோரும் இருக்க மாட்டார்கள். நாசிரீன் பன்மை உதவியாளர்கள், இவ்வுலகிலும் ஆகிரத்திலும் வீணாக போய்விடும் என்ற கருத்து, அதாவது உதவி செய்யப்பட மாட்டார் என்ற கருத்து முக்கியமானது. அல்லாஹ்வை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எப்போதும் மிக கெட்ட முடிவே கிடைக்கின்றது. ஜமாத்தை எதிர்த்தவர்கள் அவர்களுடைய வரலாற்றை பாருங்கள், பெரிய பெரிய வாதம் செய்கின்றார்கள். தற்காலிக சூழ்நிலையினால் தாங்கள் வெற்றி பெற்றதாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், வெற்றி பெறுகின்றனர். ஒருவர் மற்றவருக்கு வாழ்த்து கூறுகின்றார்கள், ஒருவர் மற்றவரை அமீருல் மோமினின் என்று கூறுகின்றார்கள், ஃபாத்திஹ் வெற்றியாளர் என்று கூறுகின்றார்கள், இன்னிடத்தை வென்றவர் என்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு மரணம் எந்த வேதனையான சூழ்நிலையில் ஏற்படுகிறது என்றால் முழு சமுதாயமும் அவர்களை விட்டு விடுகின்றது. கேட்போர் யாரும் இல்லை. அவர் பொருள் என்னவென்றால் அவர்களின் முடிவு உலகிலும் வெற்றிக்குரியதா முடிவாக இருந்ததில்லை. எனவே அவர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள், இறைவனுடைய தூய நல்லடியார்களுக்கு வெற்றியுடைய முடிவு ஏற்படுகின்றது. அவர்களுக்கு ஏதும் நோய் என்றால், துன்பம் வந்தால் மக்கள் விட்டு விட்டு ஓடி விடுகின்றார்கள். ஆனால் இறைவனின் நபிமார்களுக்கும் நோய் வருகிறது. அப்போது அவர்களை சுற்றி முழு சமுதாயம் ஒன்று சேர்கிறது. அவர்களை விட்டு விட்டு ஓடுறதில்லை, கவனம் செலுத்துகிறது. ஹதரத் முஸ்லிம் மவுஸ் ரதிலானு அவர்களின் நோயின் காலம் நீண்ட போது பெரும்பாலான மக்கள் ஆட்சேபனை செய்தார்கள், பாருங்கள் அவர் நோயுற்று விட்டார். ஆனால் முழு ஜமாத்தும் கட்டுப்பட்டவர்களாக அவர்கள் கூட இருந்தது. அத்தாவுல்லா சாப் புகாரி ஒரு முறை நோயுற்றார், ஏற்பட்டது. மௌலை குலாம் பாரிசாப் சாப் அவரை உடல்நிலை விசாரிக்கிறதுக்காக சென்றபோது அவருடைய வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறதே சிரமமாயிற்று.
யார் அவரை பொருட்படுத்தவில்லை, அண்டை வீட்டுக்காரர் கூட பொருட்படுத்தவில்லை. அவர் யார் என்று. அவர் படுக்கையில் படுத்திருந்தார். புகாரி சாஹிப் பாவம், எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று வந்தவர் கேட்டார். அப்போ அவர் தன்னுடைய நாக்கை வெளியில் நீட்டி கையில் பிடித்து கொண்டு சொன்னார், இந்த நாய் குறைக்கும் வரை சமுதாயம் ரொட்டியை போட்டு கொண்டிருந்தது, இது குறைப்பு நின்றதும் ரொட்டி வருவதும் நின்றுவிட்டது. இது மிக ஆபத்தான முடிவாகும். அவர்களுக்கு உலகிலேயே கூட கடைசி நேரத்தில் தங்களது மோசமான நிலை குறித்து அறிவை பெற்று விடுகின்றார்கள். அதுவும் அது குறித்து சிந்தித்து பார்த்தால் தான் பெறுகின்றார்கள். இந்த நிலை மற்ற அனைவருக்கும் ஏற்பட்டது. ஒருவருக்கு பிறகு மற்றவர்களிடம் பார்வை செலுத்தி பாருங்கள். கடைசி வேளையில் அவர்களுக்கு ஒரு உயர்வு மேன்மை கிடைக்கவில்லை, இழிவடைந்து விழுந்தனர். அந்நிலையிலேயே அவர்களை இறைவன் அழைக்கின்றான். எந்த நிலையில் அவர்களை அழைத்தானோ அவரது பின்னுள்ள காலமும் அவ்வாறே இருக்கும் என்ற ஒளி அதிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. இப்போது பஷீர்ஹும் பற்றி வருகிறது. அது புஷ்ரா என்பது எந்த செய்தி முகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமோ அது தப்ஷீர் என்று சொல்லப்படும். அதாவது பஷீர் என்ற வினையினால் அது விளக்க முடியும். அதை சிலர் முகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வினை என்று கூறுகின்றார்கள். அவங்களுடைய விலையை முகத்தை பார்க்கும்போது தெரிய வரும் அந்த மாதிரி செய்தி. உண்மையில் அச்செய்தி கேட்பவரின் முகத்தில் வெளிப்படும். அத்தகைய செய்தி கூறுபவர் பஷீர் எனப்படுவார். சிலர் கூறுகின்றார்கள் அதற்கு அவசியம் இல்லை. அதன் பொருள் அவர்கள் தூய நல்லடியார்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கண்டன செய்திகள். அவர்கள் எப்போதுமே தமது நல்ல முடிவு குறித்தும் மற்றவர்களுடைய அந்த எதிரிகளுடைய தீய முடிவை பெறுவார்கள் என்றும் எதிரிகளை பார்த்து கூறுவார்கள். அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அந்த நற்செய்தி ஆகும். அதுக்கு பஷீர் என்று பெயர். அந்த நற்செய்தி ஆகும். இந்த பொருள் என்னுடைய கருத்தில் மிக ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக தெரிகிறது. பஷீர் என்ற வார்த்தை பொருள் முடிஞ்சது இல்லையா? அலம் தர இலல்லதீன உத்தூ நசீப மினல் கிதாபி யதுஊன இலா கிதாபில்லாஹி, நீங்கள் வேதத்தில் ஒரு பகுதி வழங்கப்பட்டவர்களை நீர் பார்க்கவில்லையா? யதுஊன இலா கிதாபில்லாஹி, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் வேதத்தின் பக்கம் அழைக்கப்படுகின்றனர். லியஹ்கும பைனஹும், அவர்களுக்கிடையில் வேதம் தீர்ப்பை வழங்கும் பொருட்டு. சும்ம யதவல்லவ் ஃபரீகம் மின்ஹும், அதற்கு பிறகு அவர்கள் யதவல்ல ஃபரீகம் மின்ஹும், அவர்கள் ஒரு பிரிவு பின்னால் திரும்பி சென்று விட்டது, முதுகுக்கு பின்னால். ஓஹும் மருதூன், அவர்கள் புறக்கணிப்பவர்களாக இருந்தனர். இரண்டாவது தும்மல் வந்து விட்டது. ஆரம்பத்தில் துன்பம் தருவதில்லை, நல்ல தும்மல் வந்தால் நல்லதாக இருக்கும். சில நேரங்களில் தும்மல் மசல்ஸில் இருந்து இறங்குகிறது, பெரிய அதிர்ச்சியை உருவாக்குகின்றது. சில காய்ச்சல் வேளையில் மிகவும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. அல்லாஹ்வுடைய அருளால் எனக்கு அந்த நிலை இல்லை. அதில் சில நேரங்களில் அது உடலுக்கு சில பயன்கள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு ரஹமத் ஆகும் அது தும்மல். அதனால தான் யஹதீக்குமுல்லா யர்ஹக்குமுல்லா என்று கூறுமாறு ஹதீஸில் வருகின்றது. தும்மலின் போது உடலில் ஒரு இயக்கம் ஏற்படுகிறது. அதற்காக முழு மசில்ஸும் முயற்சி செய்கின்றன. அந்த இயக்கத்தினால அந்த மசில்ஸ் வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும், மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்ய வேண்டி வருகிறது. எனவே நான் சொன்ன முதல் தும்மல் வரும்போது நல்லா இருக்குது, பிறகு மீண்டும் மீண்டும் இது பண்ணும்போது கஷ்டம் ஏற்படுகின்றது. பிறகு கடும் ஒரு நிம்மதியின்மை, ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுகிறது.
பிறகு மேலுள்ள மசில்ஸ் மட்டும் போதாது, கீழிருந்தும் தும்மல் போடுவதற்காக மசில்ஸ் உதவி செய்கின்றன. அவை முயற்சியில் சேர்ந்து கொண்டு பிறகு முழு வயிறும் அதை சுற்றியுள்ள மசில்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது. கீழுள்ள இந்த மசில்ஸும் கூட அதில் சேர்ந்து கொள்கிறது என்பதை உங்களுக்கு விளங்குகின்றேன். அல்லா தாலா இது ஒரு சட்டத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான். அதில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. இதனால் முழு உடலின் வேகமும் அதில் இணைகின்றன. கடும் வேகத்துடன் தும்மலை விளைவிப்பது அவசியமாகும், இல்லை என்றால் மரணம் ஏற்படலாம். ஏன்னா வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகள் மூக்கின் நுண்குழாய்கள் வழியாக மூளை வரை சென்று விடுகின்றன. அதனால் மூளையின் நிலையை குழம்பி விடலாம், மரணம் வரலாம், கடும் நோய்கள் வரலாம், கடுமையான நோய்கள் வரலாம். எனவே இது ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடாகும் இதன் புறம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று கூறுவது இந்த காரணத்தினால்தான். ஆனால் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு காலத்தில் யாருக்கும் தெரியாது ஏன் தும்மல் வருது, இதுக்கு அதில் என்ன செயல்கள் நடக்கின்றன தெரியாது. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆயத்து நீங்கள் ஓதுங்க. நான் இந்த ரெண்டாவதும் கூட வரும் தும்மல், நீங்கள் ஓதுங்க. நான் அலம் தர இலல்லதீன ஊத்து நசீபம் இல கிதாபி தௌன இலா கிதாபில்லாஹி. முதலில் படிங்க. அலம் தர இலல்லதீன ஊத்து நசீபம் இலல் கிதாபி. நீங்கள் அம்மக்களை பார்க்கவில்லையா? ஊத்து தரப்பட்டவர்கள், நசீபம் ஒரு பகுதி, கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பட்டவர்கள், நசீபன் ஒரு பகுதி, மினல் கிதாபி அல் கிதாபிலிருந்து. யுதௌன இலா கிதாபில்லாஹி, அவர்கள் அல்லாஹ்வின் கிதாபின் பக்கம் அழைக்கப்படுகின்றனர். லி லியஹ்கும பைனஹும், கிதாபுல்லா அவர்களுக்கிடையில் தீர்ப்பு வழங்கும் பொருட்டு. சும்ம யதவல்லவ் ஃபரீகம் மின்ஹும் வஹும் முரிதூன், பிறகு அவர்களில் ஒரு பிரிவினர் முதுகுக்கு பின்னால் விட்டுவிட்டனர், முதுகுக்கு பின்னால் சென்று விட்டனர், அவர்கள் புறக்கணிப்பவர்களாவர். இது கொஞ்சம் விளக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி, ஒரு நிமிஷம். இப்போது கிதாபின் ஒரு பகுதி வழங்கப்பட்டவர்கள் யார்? கிதாபுல்லாஹின் பக்கம் அழைக்கப்படுபவர்கள் யார்? தங்கள் பிரச்சனைகளை கிதாபுல்லா மூலம் தீர்ப்பதற்கு பிறகு முதுகுக்கு பின்னால் சென்று விட்டவர்கள் யார்? இந்த கேள்விக்கு பிறகு அடுத்த ஆயத்து பக்கம் போவோம். ஜாலிக பென்னஹும் காலு லன் தமஸ்ஸன அன்னாரு இல்லா ஐயாம மௌதுதாத். காரணம் என்னன்னா, அவர்கள் கூறினார்கள் எங்களை நெருப்பு தீண்டாது என்ன தக்க சில நாட்கள் என்று. ஐயாம் மௌதுதாத் சில நாட்கள், எண்ணப்பட்ட சில நாட்கள். வகர்ரஹும் பிதீனிஹும் மாகான் யஃப்தரூன், அவர்களை வழி தவற செய்து விட்டது. பிதீனிஹும் அவர்களுடைய மார்க்கம், அவர்களுடைய மார்க்க விஷயத்தில். மாகானு யஃப்தரூன் அவர்கள் கற்பனை செய்து வந்தார்கள். கர்ர ஏமாற்றுதல், கரூர் என்பது ஷேத்தானுடைய பெயர், பொருள் ஏமாற்றுபவன், தற்பெருமை கொள்வன். கரூர் என்பது தற்பெருமையிலையும் ஏமாற்றுதல் என்ற பொருத்தை உள்ள. மனிதன் தன்னுடைய நப்சுக்கு தானே ஏமாற்றம் செய்துக்கிறான், அதனால தான் தற்பெருமை கொள்பவன் என்ற பொருள் இருக்கு. கர்ரஹும் என்பதன் பொருள் தீனுடைய விஷயத்தில் அவர்கள் சோம்பலை காட்டுகின்றார்கள், ஏமாற்றப்படுகின்றார்கள். இப்போது முந்தைய ஆயத்துக்கு போவாங்க. எவர்கள் வேதத்தின் ஒரு பகுதி தரப்பட்டவர்கள். இது யார்? வேதத்தின் ஒரு பகுதி தரப்பட்டவர்கள் யார்? யகுதி, ஈசாயிமா, கிறிஸ்தவர்களுமா? இங்கே கிறிஸ்தவர்கள் பற்றி சொல்லப்படலை, ஏன்னா அடுத்து மேலே தான் விளம்பரம் வருது. அதனால தான் முந்தின அடுத்த ஆயத்தை படிக்க சொன்னேன். எங்களை சில நாட்களை தவிர நெருப்பு தீண்டாது என்று சொல்வது யகூதிகளுடைய, யூதர்களுடைய கொள்கை தானே தவிர கிறிஸ்தவர்களுடைய கொள்கை இல்லை. எல்லா யகூதிகளுமா அல்லது சிலரா? அதில் இல்முள்ள மக்கள் என்று ஒருத்தர் இது இது யார் சொன்ன? அதில் இல்முள்ளவர்கள். நான் அப்படி ஒரு புஸ்தகம் எந்த புத்தகத்திலையும் படிக்கலையே. இல்முள்ளவர்களுடைய கொள்கை என்ன? நான் என்னுடைய தரப்பிலிருந்து சொல்கின்றேன். அப்படி சொல்லுங்க. நான் கூறுகின்றேன், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, குறித்து கொள்ளுங்கள். யகூதிகளுடைய சொர்க்க நரகத்தை பற்றி என்ன கொள்கை, என்னென்ன பிரிவினர்கள் என்னென்ன கொள்கையெல்லாம் வைத்திருந்தார்கள். அந்த மக்கள் சிறிது சிறிதாக கடைசி ஆகிரத்தையே, மறுமையே அவர்கள் மறுத்து விடுகின்றார்கள்.
இந்த காலத்தில் பெரும்பாலான யகூதிகள் அவ்வாறே கருதுகின்றார்கள். நமக்கு தரப்பட்ட வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் இந்த உலகத்தில் தான். உலகிலேயே ஒரு தலைமுறையினரின் தண்டனை இன்னொரு தலைமுறையினருக்கு, இவ்வாறு அவர்கள் வாக்குறுதி நிறைவேறிவிட்டது என்கின்றார்கள். அவர்கள் உண்மையில் மரணத்திற்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கையை மறுக்கின்றார்கள். இப்போது இந்த மக்கள் கூறுகின்றார், ஐயா மாதுதா எண்ணப்பட்ட நாட்கள் அவர்களை குர்ஆனின் பக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டதா, எங்களிடமிருந்து தீர்ப்பை பெறுங்கள் என்று குர்ஆன் அழைத்ததா, இதுவே இப்பொழுது சர்ச்சை இது விவாதிக்க வேண்டிய விஷயமாகும். எனவே முபஸ்ஸிரீன்கள் கூறுகின்றார்கள், கிதாபுல்லா என்பதன் பொருள் அல்லாஹ்வுடைய கிதாபு தான். அதன் பக்கம் தீர்ப்பை பெறுமாறு அவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர். இதனை வரலாற்றின் ஒளியில் பார்ப்பது அவசியமாகும். அத்தகைய சம்பவம் ஏதாவது நடந்துள்ளதா? எனவே நசீபம் மினல் கிதாப் என்பதற்கு இன்னொரு கருத்தும் உள்ளது. முன்னர் கூறியது போன்று சமுதாயங்கள் தமக்கிடையில் முரண்பாட்டின் காரணத்தினால் சிலர் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு பகயம் பயனகும் தங்களுக்கிடையே அவர்கள் விரோதம் கொண்டவாறு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். சிலர் இன்னொரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு அமர்கின்றார்கள். அவர்களை ஒரு முழு கிதாபின் பக்கம் அழைக்கப்பட்டால், முழு கிதாபின் போதனைகளின் பக்கம், போதனைகளின் அடிப்படையில் தீர்ப்பை பெறுங்கள் என்றால் தத்தமது பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு தனிப்பிரிவாக அமர்ந்து விடுகின்றார்கள். எனது கருத்தில் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கது இந்த பொருள்தான். இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் அதிகம் ஆய்வு செய்யப்படும். அப்போது மீண்டும் கூறுவேன். நேரம் முடிந்து விட்டது. இன்ஷா அல்லாஹ் பிறகு